Dear friend, today we learn a topic. Grandpa tells a story. Grandfather was telling a story to Ronak and his friends. Grandpa said, once upon a time, near the water's edge. पहा हा जो वॉटर्स शब्द आहे या ठिकाणी हा ॲब्स्ट्रॉप आलेला आहे. या ॲब्स्ट्रॉप मुळे याचा अर्थ काय होतो? पाण्याचा, पाण्याची, पाण्याचे, पाण्याच्या. आणि एज, एज म्हणजे कडा अथवा काठ. ॲट दॅट टाइम रोनक सेड, एक्सक्यूज मी ग्रँडपा, व्हॉट इज अन एज? व्हॉट इज अन एज इज अ एक्झाम्पल ऑफ questioning sentence. Grandpa said, my dear boy, allow me to complete this sentence. My dear boy, allow me to complete this sentence. कोण म्हणते असं? आजोबा. आजोबा मुलाला म्हणजे अक्षयला म्हणतात की आलो म्हणजे परवानगी देणे आणि मी म्हणजे मला परवानगी दे टू कम्प्लीट माय सेंटेन्स. हे स्टेटमेंटचं एक्झाम्पल आहे. वन्स अपॉन अ टाइम अ कॅमल अँड अ जॅकल लिव्ड बाय अ रिव्हर नियर द वॉटर्स एज अँड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिव्हर देअर वॉज अ विलेज with fields and farms. Now, can anyone help Ronak with the word age? त्यावेळी आजोबा म्हणतात की once upon a time म्हणजे एकदा एकेकाळी a camel and jackal lived. camel म्हणजे उंट आणि jackal कोल्हा. lived राहत होता, राहत होती, राहत होते. near the waters एज, वॉटर्स एज. अँड अदर साइड म्हणजे दुसऱ्या बाजूला देअर वॉज अ विलेज. विलेज म्हणजे खेडेगाव. त्याचबरोबर विथ द फील्ड्स अँड फार्म्स. त्या विलेज मध्येच काय होते? फील्ड्स होते, शेत होते आणि फार्म म्हणजे जमिनी सुद्धा होत्या. मग आजोबा क्वेश्चन विचारतात की नाऊ कॅन एनीवन हेल्प रोनक विथ द वर्ड एज? Ronak have a question. He don't know the meaning of age. रोनकला एजचा अर्थ माहित नाही. मग आजोबा मुलांना सांगतात की आता कोण रोनकला मदत करू शकतो एजचा अर्थ सांगायला? ईशान सेड, लेट मी गेस. ॲट दॅट टाइम ईशान सेड टू ग्रँडपा लेट मी गेस. इट इज द बॉर्डर. बॉर्डर या शब्दाचा अर्थ काय होतो? सीमारेषा और अ लाईन where one thing stop and another's begin. begin म्हणजे सुरू होणे आणि stop म्हणजे थांबणे. पहा stop याचा अपोजिट आहे begin. Grandpa said, you are right. means the meaning of age is it is the border or the line where one thing stops and another begins. At that time Grandpa said, you are right. Now the jackal was very clever. कोल्हा खूप हुशार होता. He tried to play a trick on his friend camel, and camel is a friend of jackal. Jackal tried every time to play a trick with his friend who was happily munching away. At that time, Radhika said, Grandpa, could you please repeat the last phrase? This is Radhika. Radhika said, Grandpa, could you please repeat? Repeat म्हणजे पुन्हा सांगणे. The last phrase. Last म्हणजे शेवटचा, शेवटची आणि phrase म्हणजे शब्द समूह. Grandpa said, happily munching away. It is a phrase. फ्रेज म्हणजे शब्द समूह. मग हॅपीली मंचिंग अवे याचा अर्थ काय होतो? हॅपीली म्हणजे आनंदाने आणि मंच म्हणजे चघळणे किंवा सतत घास तोंडात चावणे. त्यालाच मराठीमध्ये रवंत करणे असं सुद्धा म्हणतात. द कॅमल वॉज हॅपीली अँड स्लोली इटिंग.
Munching means slowly eating or munching away his food. Camel was slowly eating his food. Children said, "Oh!" At that time, Grandpa said, the jackal began to tempt him to go for a sugarcane treat. At that time, Vidya said, "Paradon." Paradon हा आदरानं वापरला जाणारा शब्द आहे. महाशय असा त्याचा अर्थ होतो. पॅराडॉन ग्रँडपा, आदरणीय ग्रँडपा. I didn't get the last word. Could you repeat those? Last word. This is the last word. Sugarcane treat. Vidya said, "Could you repeat this?" Grandpa said, "A sugarcane treat." Vidya said, "Sorry, Grandpa, but I did not understand." Understand याचा अर्थ होतो समजणे किंवा समजला, समजली, समजले. The phrase a sugarcane treat. A sugarcane treat, it is a phrase. Phrase म्हणजे अर्थपूर्ण शब्द समूह. Grandpa said, a treat is something special. Something म्हणजे काहीतरी आणि स्पेशल म्हणजे खास. That one enjoy. Enjoy म्हणजे तर तुम्हाला माहिती आहे आनंद घेणे. The jackal wanted to camel to go with him to the sugarcane field. The jackal want the camel to go with him in the sugarcane field. Akshay said, "Can I explain further?" मी काही स्पष्टीकरण देऊ का या फ्रेज संबंधी? The jackal and the camel were going to eat and enjoy the sugarcane. Sugarcane treat means going to eat and enjoy the sugarcane from the farmer's field. पहा, या ठिकाणी सुद्धा हा ॲपस्ट्रॉप देऊन यस आलेला आहे. मग याचा अर्थ काय होईल? फार्मर्स म्हणजे शेतकऱ्याचा, शेतकऱ्याची, शेतकऱ्याचे, आणि फील्ड म्हणजे शेत. कोल्हा आणि उंट शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन ऊस खाण्याचा आनंद घेणार. राधिका said, "Why everyone will enjoy a sugarcane treat?" This is a example of exclamation. Why everyone will enjoy the sugarcane treat? Grandpa said, "Yes, you have understood." अंडरस्टँड म्हणजे समजणे किंवा समजला, आणि अंडरस्टूड याचा अर्थ होतो समजला, समजली, समजले. द मिनिंग ऑफ ट्रीट. मिनिंग म्हणजे अर्थ. ऑफ ट्रीट. ट्रीटचा अर्थ आता तुम्हाला योग्य प्रकारे समजलेला आहे असं आजोबा राधिकाला म्हणतात. गौरी सेड, "प्लीज कंटिन्यू ग्रँडपा. लेट्स listen to the story, but tell me please, does it mean that they were going to steal?" Steal म्हणजे चोरणे. From the farmer. मग गौरी ग्रँडपाला काय म्हणते? "ग्रँडपा, प्लीज कंटिन्यू. But tell me, they were going to steal from the farmer." ते शेतकऱ्याच्या शेतात चोरी करण्यासाठी गेलेले होते. श्रेया said, "Maybe." Maybe म्हणजे असू शकते किंवा असू शकतो, असू शकते. "But let's listen the story, grandpa. Let's please have the questions later." At that time, Shreya said, "Grandpa, please the story to us." पहा, या चित्राला पाहिल्याच्या नंतर तुम्हाला कोल्हा आणि उंट यांची गोष्ट आठवली असेल, जे एका नदीच्या काठावर राहत होते. त्यावेळी हा कोल्हा उंटाला म्हणाला, "आपण हे पलीकडे असणारा ऊस खाण्यासाठी जाऊ." मग
उंटाच्या पाठीवर बसून कोल्हा आणि उंट पलीकडल्या ऊसाच्या शेतामध्ये ऊस खाण्यासाठी गेले. कोल्ह्याचं पोट भरल्यानंतर कोल्ह्याने मोठमोठ्याने ओरडायला सुरुवात केली. त्यावेळी उंट म्हणाला, शांत बस, माणसं येतील, मला मार देतील. तेवढ्यामध्ये त्या शेताचे मालक आणि त्यांचे सहकारी काही लोक त्या ठिकाणी आले. त्यांनी उंटाला मार दिला. कोल्हा मात्र तिथून निसटून गेला आणि नदीच्या काठाला थांबला. थोड्या वेळाने उंट नदीच्या काठाजवळ आला. त्यावेळी कोल्हा त्याच्या पाठीवर बसला आणि त्याला म्हणाला, मित्रा, मला माफ कर, परंतु मी पोटभर जेवण केल्यानंतर मोठमोठ्याने आरोळी देण्याची माझी सवय आहे. उंट त्याला काहीही म्हणाला नाही. तो पाण्यामध्ये शिरला आणि शिरल्याच्या नंतर खोल 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 पाण्यामध्ये जाऊ लागला. त्यावेळी कोल्हा त्याला म्हणाला, मूर्ख मित्रा, तुझा मला पाडण्याचा विचार तर नाही ना. त्यावेळी तो म्हणाला, मित्रा, मला माफ कर, परंतु माझी सुद्धा चांगलं जेवण झाल्याच्या नंतर पाण्यामध्ये डुबकी मारण्याची सवय आहे. मग ती गोष्ट कोल्ह्याला चांगल्या प्रकारे समजली. त्याला चांगला धडा मिळाला आणि पुढं कधीही त्याने उंटाला त्रास दिला नाही. अशी गोष्ट टिट फॉर टॅट आपण पुढल्या भागात पाहणार आहोत.